بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے تکرار کیا تھا کہ ناقص کی گردانیں کیسے یاد کریں۔ امید ہے کہ آپ سب کو کسی نہ کسی درجہ میں اس کا فائدہ ہوا، اور جو ہے اب انشاءاللہ تعالی ہم آگے چلیں گے۔ آج کا سبق صرف کے اعتبار سے آخری سبق ہو، پھر اس میں ہم انشاءاللہ تعالی کل سے اجرا کا آغاز کریں گے۔ اجرا میں آپ سے جو ہم نے کروایا ہے، جو آپ کو سکھایا ہے، اس پر آپ سے ذرا جو ہے مطلب پوچھ تاچھ ہوگی۔ یعنی مطلب ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ پریشان ہوں گے، بلکہ ایسے ہے کہ ہم ایسے کلاس میں بیٹھے ہیں اور ہم جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہم اس کا تکرار کریں، اور وہ آپ سب کی خوشی پہ منحصر ہوگا کہ آپ سب اپنی خوشی سے اجرا کرنا چاہتی ہیں۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ صرف اور نحو کے قواعد کا پڑھنا ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ڈرائیونگ کے اصول آپ کا سمجھنا۔ اگر آپ نے ڈرائیونگ کرنی ہے اور کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یا آج کل جدید اس میں دیکھ لیں کہ کوئی ویڈیو دیکھ لی ہے آپ نے، کہ اس ویڈیو میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے اس طرح ڈرائیونگ کرنی ہے، تو آپ مجھے بتائیں، مجھے اس بات کا جواب دیں کہ خالی کتاب پڑھ کر آپ ڈرائیونگ کر سکتی ہیں؟ خالی خالی ویڈیو دیکھ کر کیا آپ ڈرائیونگ کر سکتی ہیں؟ بتلائیے مجھے، اس کا جواب دیجیے۔ جی نہیں۔ وجہ کیسے؟ وجہ کیا ہے کہ بھئی جب آپ گاڑی پر بیٹھیں گی تو آپ سارے قواعد بھول جائیں گی، اور ویڈیو میں جو کچھ دیکھا تھا بس سب کچھ بھول جائے گا۔ آپ کو پریکٹیکلی لگانا پڑے گا، پریکٹیکلی آپ کو کچھ سکھانے والا ہوگا۔ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ تو پریکٹیکلی سکھانا، اس کا کل سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے اس میں، لیکن اس میں یہی چیز ہے کہ آپ کو جی اس میں یہی چیز ہے کہ آپ کو زبانی بتانا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے، میں اس کی تصحیح کروں گا۔ اور اگر آپ، میں ایک بات جو ہے آپ سے عرض کر دوں تجربے کی بنیاد پر، اگر آپ خواتین ماشاءاللہ ابھی اس وقت جو میرے پاس جو سبق میں موجود ہیں، کوئی ایک بھی شاید پچھلے دوروں میں نہیں تھی، شاید کوئی ایک آدھ ہو نام بدل کر، لیکن جتنے بھی میرے سامنے نام آ رہے ہیں ان میں سے کوئی خاتون بھی پچھلے سالوں میں نہیں۔ البتہ آپ کیسے آئی ہیں؟ تو آپ اسی وجہ سے آئی ہیں کہ پچھلی جو خواتین تھی ان کو اجرا جب ان کو کروایا گیا تو ان کو اس سے فائدہ ہوا۔ ایسے ہی ہے جی، آپ کو کسی نے بتلایا کہ اجرا سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ آئیں۔ کیا خیال ہے؟ ساتھ ساتھ جواب دیتے رہیں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ جو ہے مطلب واقعتاً ایسا ہے یا کوئی۔ جی جی، ایک بہن کا جواب آیا سبا کی دوسری کا، باقی سب بھی بتلا دیں تاکہ سب کو ایسا ڈل جائے اور مجھے اندازہ ہو کہ بات سب کی ہے۔ جی تیسری بہن، باقی سب بھی ہمت کر لیں۔
اچھا جی چلے 5 خواتین کر دیے. اچھا میں یہ بات عرض کروں گا. اب آپ کو یہ الحمدللہ آپ کے پاس آیا, آپ نے کیا, تو آپ بھی چاہیں گے کہ آپ کو فائدہ ہو. یہ جو آج سے پہلے تک جو زبانی کرواتے نہیں, یہ عمومی طور پہ کروایا جاتا ہے, لیکن جو اجرا ہے نا وہ عمومی طور پہ نہیں کروایا جاتا. اجرا جو ہے وہی اصل چیز ہے. لیکن چونکہ میں نے پچھلے کورس جو کروائے ہیں ان میں جو تجربہ ہوا کہ عام طور پہ خواتین پھر اجرا کو اس نوعیت سے, قواعد اس نوعیت سے نہیں آ رہے ہوتے, تو پھر جب اجرا کروایا جاتا تو پریشان ہوتی. اس لیے یہ جو 10 12 13 کلاسیں ہماری ہوئی ہیں وہ میں نے قواعد پر کی ہیں, وہ اسی وجہ سے کی ہیں کہ اجرا میں آپ کو یہ جو ہے نا وہ اشکال نہ رہے کہ آپ کو کچھ آتا نہیں تھا یا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی کیسے کریں. میری بات سمجھ آ رہی؟ اب مجھے وہ خواتین بتلائیں کہ جن کو یعنی مطلب جو اپنا نام کے ساتھ, کہ جو میرے ساتھ جو ابھی موجود ہیں, باقی سب سے انشاءاللہ گروپ میں پوچھ لیتا ہوں کہ وہ اپنا نام لکھوائیں کہ جن سے میں سوال کروں تو وہ جواب دے. اب پچھلے سالوں میں یہ بھی ہوتا رہا کہ خواتین, کچھ خواتین تو مطلب شرما شرمی میں نہیں کرتی, وہ ایک الگ سی بات ہے, لیکن جو خواتین نام لکھواتی تھی اور ان میں سے بھی بہت سی میں سوال کرتا تھا تو وہ جواب نہیں دیتی. بات یہ, میری بات کو توجہ سمجھیے گا. دیکھیں اگر ہم یہ سوچ کر کہ ڈاکٹر کو میرے مرض کا پتہ چل جائے گا تو اس کے دل میں یہ آئے گا کہ اس کو تو یہ بیماری ہے, جی اس کو تو یہ بیماری ہے, تو کبھی بھی ہم ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں اور نہ بتلائیں تو ہمارا علاج ہوگا. اس کا جواب دیجیے. جب نہیں ہوگا, وہ الگ بات ہے کہ ڈاکٹر اپنے دل میں بٹھا لے کہ جب اس خاتون کو تو یہ بیماری ہے, وہ اس کا اپنا فیل ہے, لیکن آپ کو بتانا پڑے, آپ کو فائدہ چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں پر ایسا بھی نہیں ہے کہ اب ہم یہ سوچیں گے کہ جی آپ کو تو آتا ہی نہیں ہے سر, لیکن ایسا نہیں. ہم اب کوشش کریں گے کہ آپ کو جی مطلب آپ کو کروایا جائے اور دل میں کوئی چیز نہ آئے, کیونکہ ہم سب سیکھنے والے ہیں. ہم بھی, میں خود بھی ایسے طالب علم نہیں ہے, ہمارا تکرار ہے بس اتنی سی بات. ٹھیک ہو گیا, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا اب میں آپ کو بتلاتا ہوں. اب آپ نے ایک بہن نے نام لکھوا دیا ہے, باقی بہنیں بھی ایسا کیجیے کہ گروپ میں بھیج دیجیے گا, ٹھیک ہے, یا لکھوا دیں ابھی بھی تو میں ان کو لکھ لیتا ہوں, باقی کو گروپ میں لکھ لیں گے انشاءاللہ کہ وہ جواب دیں. اچھا یا دیکھیں اب میں آپ سے صرف اتنا ضرور چاہوں گا کہ جو خواتین اجرا میں آ رہی ہیں تو وہ شروع سے شامل ہو, یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ناغہ نہ کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے 2 ہوں 4 ہوں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, بس جتنی بھی ہوں وہ پورا وقت ساتھ دیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے بھی مطلب اندازہ ہو رہا ہوگا کہ بھئی میں جو ہے مطلب کیا نہیں, اس کا میں شامل مطلب پڑھنے والی پہلے سے موجود ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور میں آپ کو یہ تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں, اگر آپ ہمارا اجرا تقریباً چلے گا, کل بدھ ہے, بدھ جمعرات اور رمضان کے 4 دن زیادہ میں نے کیے, اس کی وجہ کہ میں نے کلاسز کی ترتیب میں آپ کو فوائد زیادہ دے, تو یعنی کہ پیر منگل بدھ جمعرات 6 دن کی کلاس چلے گی. اور اس کے اوپر ہوگا کہ اگر اس سے آگے آپ کو ضرورت پڑی تو میں انشاءاللہ کروا دوں گا. اصل میں پچھلے سالوں میں بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ خواتین جو ہے اجرام جب ہوتا ہے نا تو آتی نہیں ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا, میں نے گروپ میں بھی ذکر کیا کہ اب ہم آپ کی کوشش کر رہے ہیں کہ یقین کیجیے کہ اس میں بالکل بھی دیکھیں ایک دینی فائدہ تو ذہن میں ہے کہ دیکھیں آپ سیکھیں گی, آپ کو روبو سکھائیں گی, باقی کوئی چیز مجھ سے پچھلے سالوں میں خواتین اصرار کرتی رہی ہیں, بہت سی بہنیں ابھی بھی گروپ میں شامل ہوئی تھی کہ بھی آپ فیس رکھیں اس کورس کی, آپ اتنا وہ کروا رہے ہیں, لیکن دیکھیں ایک چیز پیش نظر ہے, آپ کو فائدہ پہنچانا پیش نظر ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کو فائدہ پہنچانا پیش نظر ہے, اور مجھے پتا ہے کہ بہت سارے مجھ سے ابھی تک کے تجربے کے موافق جن خواتین نے فری کورس کیے, صرف اور نحو کے بھی میرے پاس پورا سال کرتے رہی, ان خواتین کو ان سے بہتر آتا ہے جنہوں نے پیسے لگے. لیکن کیا ہوا, جنہوں نے فری کیا انہوں نے اتنی محنت کی, اور ہم نے مدرسے میں پڑھا ہے
तो मदरसे में हम बराह रास्त असातिज़ा को कुछ नहीं देते, लेकिन उनके दिल में अज़मत बहुत ज़्यादा रहती है कि हमारे उस्ताद हैं। बनिस्बत स्कूल कॉलेज के, कि वहाँ पे फीस अदा करे तो बच्चे को पता चल रहा होता है कि मेरे वालिदैन फीस अदा कर रहे हैं, तो उसके दिल में वो अज़मत नहीं बैठती। अब हमारे ऑनलाइन के तजर्बे में भी ये आया है कि बहुत से मौक़ों पे हमें समझाना पड़ा ख़वातीन को भी, बच्चों के वालिदैन को भी, कि भाई ये दीन है, इसमें अदब है, इसमें जितना आप अदब करेंगे आपको फ़ायदा होगा। पैसे हमारे सामने नहीं है, पैसे हमारा मकसूद नहीं है, लेकिन ज़रूरत है, वो अगर किसी के दिल में आता है वो कर लेता है। अब पिछले सालों में भी मैं चूँकि जो जिस काबिल तारीफ़ उसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बाहर से थी, पाकिस्तान से भी थी। उन्होंने मेरे इनकार के बावजूद उन्होंने माशाअल्लाह अच्छे तरीके से ताउन किया और मुझे बड़ी खुशी हुई। हालाँकि नियत नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरे इस इनकार के बावजूद किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन मैंने ये कोर्स इस वजह से सिर्फ रखा है कि इसमें हमें जो फायदा पहुंचे अपने असातिज़ा से, वो फायदा आपको पहुंचा दें। दो हो चार हो, उससे कोई गरज नहीं है, लेकिन ये सारी तमीज़ आपको समझाने का मकसद ये है कि आप जो खवातीन शामिल हो, चाहे आप दो ही हो जाए, मुझे इससे वो नहीं है, कम से कम दो तो हो, लेकिन आप पूरा वक्त दें, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको फायदा है। और आप कहेंगी कि हमें वाकईतन इससे फायदा है। ठीक हो गया। अलबत्ता जरूर 6 क्लासें आप पूरा ज़हन रखिए, लेकिन अब देखिए मैं 2 बजे बैठता हूँ ना, तो 5 मिनट गुजर जाते हैं। ठीक है, अब आप नहीं होंगी, 2-5 मिनट गुजर जाएंगे, फिर वक्त कम है, आपको करवाना ज्यादा। अब मैं आगे आता हूँ अगले। तो इसमें आप कोशिश करें, आप जितने भी खवातीन हैं, मैं आपसे दरखास्त करूंगा, आप ग्रुप में अपने दोस्त अहबाब को तवज्जो दिलाएं। ग्रुप में आप सब, मैं भी मैसेज करूंगा, आप सब भी मैसेज करें कि कल से इजरा क्लास शुरू होगी, तो तमाम बहनें अब जो बाकायदे इजरा में शामिल होना चाहें वो अपना नाम लिखवा दें, ताकि उनसे सवाल किया जा सके। और जो सिर्फ सिमा करना चाहें वो भी शामिल हों, लेकिन शामिल हों ताकि उनको अंदाजा हो, उनको हमारे पास जिस मकसद से आई थी उसका फायदा हो। मैंने आपको बताया कि मैं पहले सिर्फ इजरा करवाता था, लेकिन देखें बहुत सारी चीजें तजर्बे से गुजरती हैं, तो इंसान को पता चलता है, ठीक है, तो कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। ठीक हो गया जी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इजरा कैसे करेंगे। जी, अब इजरा कैसे करेंगे। पहली बात तो ये कि मैं आपसे अवामिल नहब आप लोगों ने पढ़ी हुई है, हम करेंगे क्या। हम करेंगे कि आपने अवामिल नहब में डाउनलोड करके आपको भेज दूंगा। आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ठीक है, ये बिस्मिल्लाह से आगाज कर रहे हैं। आपने क्या करना है, लफ्ज बा, लफ्ज इसम, लफ्ज अल्लाह, लफ्ज अर्रहमान, लफ्ज अर्रहीम, ये अलग अलग कर लेंगे। अब आपने नहवी तहकीक करनी है। बा इसम पे लफ्ज में से क्या है, मारिफा नकीरा में से क्या है, मुदक्कर मुन्नस में से क्या है जी, और जी वाहिद तस्नीह जमा में से क्या है, मोरब मबनी में से क्या है, मुसरत गैर मुसरत में से क्या है। ठीक हो गया जी। ये मुताला करना है, आपने मुताला करेंगी और मेरे साथ देंगी तो फिर आपको ठीक हो गया। समझ में आ रही बात जी, मेरी बात समझ में आ रही। अच्छा, दूसरा, फिर आपने इसी में सर पे तहकीक करनी है। बा जी, हफ्ता अक़साम में से क्या है, शश अक़साम, छह किस्में आपने तो मैंने नजर से गुजारा था गालिबन। छह अक़साम में से क्या है, से अक़साम, इस सब पहला में से क्या है जी, और इसमें क्या तालील हो रही है, ये अपने असल पर इसका माना है, ये आपने मुताला करके आना है। ठीक है। अच्छा, अब किसी भी लफ्ज क्या हो, मैं आपको एक अब ये हल करवा देता हूँ। बा को मैंने हल करवाना है। देखिए, अब हम इसमें जब नाहवी तहकीक करेंगे तो सबसे पहले हमने नाहवी तहकीक में देखना होगा इसका पहला लफ्ज से क्या है। अब ये हरफ है। अब जब आपको पता चल गया कि ये हरफ है, ठीक है, ये सवालात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लिख के भी कोशिश करूंगा, भेज दूंगा, आपने इसका जवाब देना है। मैं आपको हल करवा रहा हूँ, आपने इसका जवाब देना। हल करवा रहा हूँ मैं बोर्ड को वो कर लेता हूँ आपके सामने। जी,
اچھا دیکھیے، دیکھیے بسم اللہ، اب پہلے ہم نے کس لفظ کو حل کرنا؟ با کو ہم نے الگ کیا. اسم فعل حرف میں سے کیا ہے با؟ بتلائیے، آپ بتلائیے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کو ساتھ ساتھ ہوتا رہے. اسم فعل حرف میں سے کیا؟ کوئی ایک بہن بتلا دیں اب. جی با اسم فعل حرف میں سے کیا حرف ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا اب حرف ہے تو آپ بتلائیں کہ جو ہے معرفہ نکرہ کس کی قسم میں نے آپ کو بتلائی تھی؟ معرفہ نکرہ کس کی قسم تھی؟ اسم کی. تو معرفہ نکرہ میں سے معرفہ نکرہ میں سے کچھ نہیں ہے. آپ جواب دیں گے کیوں؟ کیونکہ معرفہ نکرہ اسم کی قسم ہے، یہ حرف ہے. سمجھ آ رہی؟ اچھا آگے میں سوال کروں گا کہ بھئی مذکر مؤنث میں سے کیا ہے؟ آپ کا پھر یہ جواب آئے گا کہ مذکر مؤنث کی اسم کی قسم تھی، وہ میں نے آپ کو پہلی لائن سمجھائی تھی. ٹھیک ہے، تو حرف ہے معرفہ نکرہ اسم کی قسم ہے، یہ حرف ہے. اور مذکر مؤنث پھر واحد تثنیہ جمع میں بھی آپ کو بتلایا تھا کہ اسم کی باعتبار تعداد کے. اچھا اب با حرف ہے مذکر واحد تثنیہ جمع میں سے کچھ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ واحد تثنیہ جمع اسم کی قسم یہ حرف ہے. اچھا اب آگے آ جائیں معرب مبنی میں سے. اب معرب مبنی کلمے کی قسمیں تھی، تو اب آپ کو بتانا ہوگا معرب مبنی میں سے مبنی ہے کیونکہ تمام حروف مبنی. سمجھ آئے گی بات؟ اچھا منصرف غیر منصرف میں سے کیا ہے؟ تو ہم یہ جواب دیں گے کہ منصرف غیر منصرف میں سے بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ منصرف غیر منصرف کی اس میں معرب کی قسم ہے اور یہ مبنی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، اب یہ ہو گیا. اب اس لفظ کو ہے کیا یہ با حرف جار. حروف میں ہم نے تلاش کرنا ہوگا حرف کیوں ہے، کیونکہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی وہ نہیں علامت نہیں. ٹھیک ہے، حرف جار. اب حرف جار کا ہمیں معنی بھی پتہ چل گیا، ساتھ حل ہو گیا جی. اب میں آگے چلتا ہوں، اسم لفظ اسم پہ آ جائے. لفظ اسم، اب دیکھیں اسم لفظ اسم، یہ اسم فعل حرف میں سے کیا اسم ہے، کیوں کہ باہر پہ ڈرتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اور اب معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے؟ نکر معرفہ ہے، کیوں کہ پہلا اسم اس پر الف لام نہیں، دوسری اسم پر الف لام آ رہا ہے لفظ اللہ پر. ٹھیک ہے، لفظ اللہ پر کیا آ رہا ہے؟ الف لام آ رہا ہے، تو وہ کیا ہو گیا جی؟ اسم ہو گیا. معرفہ کی کون سی قسم؟ مرف باللام کی طرف مضاف ہے. اچھا مذکر مونس میں سے کیا ہے؟ مذکر ہے، کیوں کہ مونس کی تین علامتیں تھی، گول کا الف، مقصور الف، ممدودہ کوئی بھی نہیں ہے. واحد تسنیہ جمع میں سے کیا ہے؟ واحد ہے، کیوں؟ تسنیہ اور جمع کی کوئی علامت نہیں، تسنیہ اور جمع کی کو میں نے پہچان آپ کو بتائی. اچھا منصرف غیر منصرف میں سے کیا ہے؟ منصرف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اسباب نصب میں سے کوئی دو سبب نہیں، کیونکہ اسم کسی کا نام نہیں. ٹھیک ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اچھا مورب مبنی میں سے کیا ہے؟ مورب ہے، کیونکہ اس میں متمکن ترکیب میں بات ہے. اب یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی تھی نا جی. اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس سب تین حروف ہے، اب آپ نے اس کو لینا ہے، آپ نے لغت میں آنا ہے. ٹھیک ہے، لغت میں آنا ہے، لغت میں آپ نے اس کا معنی دے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ حمزہ ہے. اب میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ میں حل کروا رہا ہوں. یہ حمزہ الف سے تبدیل ہوا ہے، واو سے حمزہ ہوا ہے، تو اصل میں وسم ہے. تو وسمہ کو جب آپ لغت میں دیکھیں گے واو سین میم میں، تو آپ کو ملے گا بلند ہونا. اور خالی اسم کا لفظ جب آ رہا ہے آپ کو نیچے آئیں گی تو آپ کو ملے گا کرنا. ٹھیک ہے، اب آپ کو نحوی تحقیق بھی ہوگی، صرفی تحقیق بھی ہوگی، اور آپ کو جزوی اعتبار سے ترکیب کا بھی پتہ چل گیا. ترکیب میں کیا ہو رہی ہے؟ مضاف ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ایسے ہی ہے جی، جزوی اعتبار سے آپ کو کس کا پتہ چل گیا؟ ترکیب کا. ایسے ہی ہے جی، بتلاتے رہے ساتھ ساتھ. اب جب آپ کو ترکیب کا بھی پتہ چل گیا تو یہ مضاف ہونا. اب دیکھیں ساری چیزیں حل ہو گئی ہیں، معنی بھی پتہ چل گیا. اب دیکھیں اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ آپ نے اس میں ہم نے اعراب کیا پڑھنا ہے. تو دیکھیں مرفوعات منصوبات مجرورات میں سے یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مجرورات میں سے کیا ہے؟ مجرورات میں سے، کیوں؟ اس پر باہر کے جر داخل ہے. ٹھیک ہے،
अब इस पर कसरा कैसे आएगा, हमने 16 किस्मों में जाना है। अब 16 किस्मों में से क्या है, हमने हल किया था ना मुफरद में, तो जब हमने नहवी ताकीद की थी तो सारी चीजें हल होगी। इसम है, मुफरद है, मुनसरिफ है। अच्छा जी, जब इसम मुफरद मुनसरिफ सही हो 16 किस्मों में जब हम जाके देख रहे हैं, तो फिर इसम मुफरद मुनसरिफ सही क्या आप कहते हैं, हालत जरी कसरा के साथ। ठीक हो गया, तो 16 किस्मों में से भी हल हो गया। अब देखिए, अब हम इस पर कसरा पढ़ रहे हैं, बिस्मी। तनवीन क्यों नहीं पढ़ रहे, उसका उसको जवाब मैं दे देता हूँ। तनवीन से रोकने वाली 5 चीजें हैं। ये मैंने आपको जवाब राहविया भेजे थे, आप उनमें देख सकते हैं, मैं आपको दोहरा देता हूँ। मुजाफ होना, मुजाफ पे तनवीन नहीं आती, ठीक है। अच्छा, गैर मुनसरिफ पर भी तनवीन नहीं आती, फेल पर भी तनवीन नहीं आती, मबनी पर भी तनवीन नहीं आती, ठीक है। और मुअर्रफ बिल्लाम, जिस इसम पर अलिफ लाम उस पर भी तनवीन नहीं है। अब बतलाएं यहाँ पे कौन सी वजह पाई जा रही, तनवीन के ना आने की वजह कौन सी पाई जा रही। मुजाफ। तो देखिए, तरकीब भी हल होगी, एराब भी हल हो गया। अब आपसे कोई ये कि बिस्मु पढ़ेंगे तो आप कहेंगे गलत है, क्यों, क्या बाहर पे जर दाखिल, और बाहर पे जर दाखिल हो तो लफ्ज इसम हालत जर्री में, और इसके हालत जर्री कसरा के साथ आती, जम्मा आ ही नहीं सकता इस पर, ऐसे ही है जी। तो अब देखिए, अब हल हुआ या नहीं। अब चूंकि लिख कर आप जवाब दे रही है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये वक्त लग रहा है। तो जब हम कल करेंगे, हम जुबानी करेंगे, तो जुबानी में क्या होगा, आप मुताला करके आएंगी पहले, ठीक हो गया। मुताले में देखें, आप ये नहीं, मुताला नाम होता है, इधर देखिए तवज्जो से समझिएगा। मुताला नाम होता है कि आपको पता क्या है इस इबारत में, और क्या पता नहीं है। जो पता है उसकी आप निशानदेही कर लेंगे, जो पता नहीं है उसको जहन में रखकर आएंगे। जब हम यहाँ पे हल करेंगे वो हल हो जाएगा, समझ में आ रही बात नहीं? जब हम यहाँ पे हल करेंगे तो अब आपके शौक पर होगा। मैं तो देखिए, अगर उसूलन देखा जाए तो हमारा जो है वो मतलब 2 दिन की क्लास है, लेकिन आपके शौक पर होगा, और असल चीज इजरा होती है। मैंने कहा कवायद हम जरूरत की बुनियाद पर मैंने आपको करवाए, वरना कवायद हर जगह पे होते हैं। खवातीन पहले भी रट्टा लगा चुकी होती हैं, पूरा साल पढ़ चुकी होती हैं, उसका फायदा नहीं हो रहा हो, इजरा का फायदा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें यही चीज, लेकिन अब चूंकि कवायद करवाने पड़ते इसलिए मैंने करवा दिया। अब आगे आपका होगा कि आप कितने शौक से करती हैं खवातीन। जितने शौक से आप करेंगे, आप कहेंगे ना तो मैं रमजान के आखिर तक ले चलूंगा, यानी आपको मुकम्मल हल करवा दूंगा, कोई मसला नहीं। क्यों, इसलिए कि खैर का काम है। अगर मेरा वक्त खैर में लग रहा है तो मुझे अल्लाह पाक से शुक्र अदा करना चाहिए जी। बहरहाल, तो अब ये देखें, अगले लफ्ज पे आ जाए। लफ्ज अल्लाह, लफ्ज अल्लाह जी। कोई एक दूसरी बहन, जो जिस बहन ने अभी बताया उसके अलावा कोई दूसरी चले, इसम पे लफ्ज में से क्या है, इसम क्या अलामत है इसम की, इसम क्यों है। 2 चीजों के जवाब होने चाहिए हमारे पास, जो चीज बताएंगे वो, और जो उसकी वजह होगी वो। इसम क्यों है, अलिफ लाम दाखिल, ठीक है। अच्छा, मारिफा नकरा में से क्या है ये, मारिफा है, क्यों, मारिफा के साथ किस्मों में से बताएं। जी, आलम। देखिए, मारिफा की किस्में बताने, आलम, ठीक है। और एक और अलामत भी पाई जा रही है इसमें, मारिफा की किस्मों में एक किस्म और पाई जा रही है, अलिफ लाम कौन। अच्छा, मुजक्कर मुन्नस में से क्या है ये, जी क्यों, मुजक्कर क्यों है जी, जी शाबाश, मुन्नस क्यों है? वाहिद तस्निया जमा में से क्या है जी, वाहिद है, क्यों, तस्निया और जमा की कोई अलामत नहीं, ठीक है जी। वाहिद क्यों है, तस्निया और जमा की कोई अलामत नहीं। अच्छा जी, मुनसरिफ गैर मुनसरिफ में से क्या है ये, मुनसरिफ है, क्यों,
मुनसरिफ, ठीक हो गया। क्या, क्यों मुनसरिफ क्यों है, वजह बतानी है ना। नहीं नहीं नहीं, मुनसरिफ क्यों है? गैर मुनसिफ की कोई इलामत नहीं पाई जा, किस्म नहीं पाई जा रही। अभी ना, अभी आवाज से ना बताएं, कल से इंशाल्लाह होगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है। वो कल वाली कल से जो क्लास होगी ना, वो हम यूट्यूब पे अपलोड नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपके ग्रुप में होगी, आप तक जाएगी, ठीक है। लेकिन आज की क्लास जो है वो चूंकि रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए आप आवाज से ना बताएं, वैसे बताएं। गैर मुनसरिफ हम ये कहेंगे मुनसरिफ इस वजह से कि असबाब मुनसर में से कोई दो सबब नहीं है। जवाब सही होना चाहिए, क्योंकि गैर मुनसरिफ होता है जिसमें असबाब मुनसर में से दो सबब हों, तो मुनसरिफ होगा जिसमें असबाब मुनसर में से दो सबब ना हो। देखिए आलम तो है, नाम तो है, लेकिन दूसरे सबब नहीं पाया जा रहा। लफ्ज अल्लाह, बाकी जो आपको समझ में कमी बेशी होगी वो में मोरब मबनी में से क्या है ये? मोरब कौन सी किस्म मोरब की? जी जी, मोरब की किस्में मैंने आपको बतलाई थी, मबनी की किस्में बतलाई थी जी। इसमें मुतमक्किन है तरकीब, बाबा ठीक हो गया। अब देखिए, अब आपने इसका मादा देख लिया, अब नाहवी सर की एतबार से तहकीक थी कि इसका मादा क्या है, ठीक है, बाकी चीजें तो हल होगी। तो अब ये देखें, हमजा लाम हा, अब जब आप लुगत में तलाश करेंगे तो आपको इसका माना माबूद के मिलेगा, और फिर नीचे आएंगी तो लफ्ज़ अल्लाह भी मिलेगा कि अल्लाह का जाती नाम है, ठीक है। तो बहरहाल अब देखें, अल्लाह के नाम, अच्छा, जो है अल्लाह के नाम के साथ, अब हम हाँ एराब को देख लें। लफ्ज़ अल्लाह 16 किस्मों में से क्या है? कौन सी हालत में 16 किस्मों में से क्या है? हमजा लाम हा, ठीक हो गया, हाँ जी। मजरूर है, क्यों? मजरूरात में से कौन सी किस्म? हम मजरूर बार पे जरे या मुजाफिले हैं? मुजाफिले हैं, ठीक है। अब 16 किस्मों में से क्या है? 16 किस्मों में से क्या है? जी, मुफरद मुनसरिफ सही, इसम मुफरद मुनसरिफ सही। तो हालत जर्री कसरा के साथ आएगी। इस पर भी तनवीन क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इस पर भी अलिफ लाम है, ठीक हो गया जी। तो अब आपको बात समझ में आई कि इजरा से फायदा क्या होगा? आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अगर आप जितना शौक से इजरा करेंगी, उतना आपका जहन साफ होता जाएगा इन चीजों के हवाले से। समझ में आ गई बात जी? तो करेंगे इंशाल्लाह। अब आपने क्या करना है, अब हमने नहव में किताब डाउनलोड करके अगर किसी के पास हो तो वो ग्रुप में भेज दें, वरना मैं भेज देता हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दो लफ्ज रह गए, अर्रहमान अर्रहीम, उसको भी हल करके आए, आगे पूरी एक लाइन का मुताला करके आए। देखिए मुताला करके आएंगे तो काम जल्दी चलेगा, फायदा जल्दी होगा, क्योंकि जब आप फरी फरी बताएंगी तो हम सीधा सीधा आगे चलते रहेंगे, सीधा हल होते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। तो जिसके अगर किसी के पास हो तो ग्रुप में भेज दें। और मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप भी तब जो है ना, जो ग्रुप में बहने हैं उनसे दरखास्त करें कि वो जरूर इजरा में शामिल हों। और जो नाम ले, जो बाकायदा हिस्सा लेना चाहें, वो अपना नाम बिन्त के साथ या जोजा के साथ भेज दें, ताकि मैं वो लिख लूँ, कल जब मैं आपसे सवाल करूँ तो आप मौजूद। ठीक है इंशाल्लाह। और मैं भी इंशाल्लाह कह देता हूँ, ताकि जो है हमारा अहम मरहला जो है वो इजरा का है, उसमें तमाम खवातीन शामिल। ठीक हो गया? चलिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।